Hello students. In the last class we have already studied about the mechanisms of SN1 and SN2 reactions, and in that we have seen SN1 reaction is always accompanied by the racemization process, whereas SN2 reaction is accompanied by the inversion of configuration. So racemization and inversion of configuration is observed only in case of the optically active reactants. When we have optically active compounds, at that time only it is possible to observe these phenomena. By taking example of CH3Br and tertiary butyl bromide, we can't observe these phenomena exactly. So why that so, and what about that what is that optical activity? All that we are going to deal in today's class. So we know that in SN1 reaction there are two steps. That is, the first step is slow step. There is a formation of a carbocation by the loss of by the ionization. So here the carbocation is formed, and in the next step the nucleophile will attack. So that is in SN1 two-step reaction, whereas in SN2 it's only one-step reaction where nucleophile attacks from the backside, and simultaneously the new bond and the old bond breakage, formation of new bond and the cleavage of old bond takes place, and that results in the formation of your final compound. This we have seen in the last class. Now we will see the the stereochemical aspects which are related to this racemization and inversion of configuration phenomenon. Okay, so that we'll deal now. So that is elementary concepts of stereochemical principles and notations. So what are the terms which comes under this stereochemical principles, and what are the notations we are using in this, we are going to deal now. So in this chapter, in this section, you are going to study about plane polarized light. What is the definition of these things? Plane polarized light, asymmetry, what is chirality, racemization, inversion of configuration, retention of configuration. So all of these are some basic concepts which we need to know to understand the phenomenon. So first one is plane polarized light. What is plane polarized light? See, if you take an example of an ordinary light, see this is the bulb which is emitting radiations, light radiations, and these light radiations are having vibrations in all the directions. You can observe like this. The vibrations are seen in all the directions. Okay, so that is ordinary light. When this light is passed through the prism, this is a prism, or you can take calcite crystal Nicol prism. So if you pass that ordinary light through this prism or a calcite crystal, we can observe that now we have vibrations in only one direction. So these light, the transmitted light which is having vibrations in only one direction, are called as plane polarized light. Understood what is plane polarized light? Plane polarized light ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ಅಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈ ಬಂದಂಥ ಲೈಟಿಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟನ್ನು ವೆನ್ ವಿ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ, this light when we pass through the sample, so this sample is nothing but ಈ sample tube ಇದು. ಸೊ ಈ sample tube ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, sample ಇರುತ್ತೆ, that is nothing but the organic compounds ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ it is filled with the compound. So when you pass this plane polarized through this compound, the transmitted light ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಟು, ಬಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಥ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಲೈಟ್, ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲೇನೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಅದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದು ಆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಅದೇನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೂ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ rotation which is analyzed by the analyzer. Okay, so
ಈ ಥರ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಪಾಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಈ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನೀಗ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟನ್ನು ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕೇ ಆಗಿರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ದ inorganic compounds which also shows the optical activity. Okay, so this is it is measured, the angle of rotation ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಲಾರಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಲಾರಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಲಾರಿಮೀಟರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇನು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. Okay, so this is an instrument which is used to measure the optical activity. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ there are some substances which can rotate the plane polarized light. Such compounds are called as optically active compounds. So ಈ substances, so plane polarized light ಅನ್ನು they can rotate in a clockwise direction or in an anti-clockwise direction. So the substance which rotate the plane polarized light in a clockwise direction are called as dextrorotatory substance. Okay, so dextro meaning ಏನು, right rotating. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ರೈಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್, ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನಿಂದ ಅದನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಶೋಸ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ rotating plane polarized light in a clockwise direction. For example, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, +52 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಷನ್, ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 52 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ರೊಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ, ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿವೋ ರೊಟೇಟರಿ. ಲಿವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ the plane polarized light is rotating towards left, anti-clockwise directionally rotate ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಲಿವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಆ್ಯಂಟಿ-ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಹೀಗಿದ್ದು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ-ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ rotate ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಆ್ಯಂಡ್ 52 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್, 52 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಲಿವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೌ. ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಕಾರ್ಬನ್, you have OH group, then we have H, COOH, CH3. Okay, middle carbon ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, this carbon is attached to 4 different groups. So this is your plus lactic acid. Plus lactic acid ಯಾಕೆ, because the lactic acid ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಂಥ lactic acid ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, it rotates the plane polarized light in a clockwise direction. Okay, so it is a dextrorotatory substance ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, another example is this one. This is 2-methyl 1-butanol. 2-methyl 1-butanol is the name. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ,
ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟಿನ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟನ್ನು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲಿವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. See here there are some examples of optical isomers. Optical activity ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. That is the phenomena in which the compounds are having capacity to rotate the plane polarized light. So there are certain compounds which are having same molecular formula, but there is a difference in they are having same molecular formula, they are having some similar physical and chemical properties, but they are differing only in the optical activity. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, COH CH3 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ H and OH. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ here H, here OH, but ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಡೆ OH ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ H ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ the difference in the spatial arrangement of the groups, they are differing in its one physical property, that is its optical activity. ಅಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಐಸೋಮರ್ಸ್, ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ isomerism arises due to the difference in the spatial arrangement of groups. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ another one is this one, that is 2-methyl 1-butanol. These two are the another examples. One is plus, another one is minus, dextro and levo. So these are two are also optical isomers. Similarly, see, scientists found that to show the optical activity, that molecule should possess some criteria, and that criteria is it should possess the asymmetric carbon atom. That is called as stereo center also. So what is this asymmetric carbon? See, central black colored one is a carbon atom which is connected to 4 different groups. So here the 4 different groups are shown by the different colors: blue, green, red and yellow. So these are the 4 different groups which are attached to the central carbon atom. So such carbon atoms are called as asymmetric carbon or stereo center, the carbon which is attached to 4 different groups. Here you can observe some pictures of sphere, a cone, a cube, and we have kept here a mirror. So this is a mirror. So whatever you are observing here, it's a mirror image of these substances. Okay, so what you can observe, that these are identical mirror images. Identical means if you keep it on it exactly, it will coincide. So such mirror images are called as superimposable mirror images. If you take an example of your left hand and a right hand, or take a left hand and a right hand, you can observe that one is the mirror image of another one. But whether they are superimposable, no. See, if you keep exactly one hand over the other, you can see that it is not coinciding, right? See, it is not coinciding. That means these mirror images are called as non-superimposable mirror images. So here these are superimposable objects and this is non-superimposable object. And the one which is having superimposable mirror images are called as achiral, and the non-superimposable mirror images are called as chiral molecules. See, if the compound is having compound or a molecule, if any substance is object is having non-superimposable mirror image, then that property is called as chirality. And if
it is having superimposable mirror image, then it will be called as achiral molecule or achirality ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So if it is having non-superimposable mirror image, then that object is called as chirality. This is important. So chirality definition, it's a phenomena in which the objects are having non-superimposable mirror images. And if you see in compounds also, you can observe the same thing. Here you can observe some examples of chiral molecules which are having non-superimposable mirror images. Okay, see, this is plus lactic acid, minus lactic acid. If you keep a mirror here, this dotted line is a mirror. So one and the other are mirror images of each other. You can see here OH is present here, OH is present this side. So these are non-superimposable mirror images. So as I said, they are having a symmetric carbon atom and they are non-superimposable mirror images, right? And here see how many asymmetric carbons are present in lactic acid. So in lactic acid we have only one asymmetric carbon, and the asymmetric carbon usually denoted by the star mark. On that carbon we usually put the star. Okay, and here another example is present, that is tartaric acid, which is having two asymmetric carbon atoms. Okay, so remember, chiral molecule is the one which is having non-superimposable mirror image of each other. See, this is another example, propane to all and butane to all. See, when you see the mirror image of them, you can see that this is achiral. Propane to all is achiral. Why this is achiral? Because this central carbon is not a asymmetric one, because it is having two same groups, CH3 groups, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗಲ್ಲ, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಟು ಆಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಆಲ್ ದ 4 ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. OH, H, CH3, C2H5. ಸೊ 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is considered as chiral, whereas the first one is considered as achiral. And such compounds which are non-superimposable mirror images of each other, such optically active compounds which are non-superimposable mirror images of each other are called as enantiomers. So enantiomers andre enu? These are optical isomers which shows which are having same molecular formula, few of their physical properties are same also, that is melting, boiling point, solubility, refractive index, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ this is one compound, this is the mirror image. See, central carbon is attached to 4 different groups, so its mirror image is here and it is not superimposable. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕಿದರೆ exactly coincide ಆಗಲ್ಲ. So they are non-superimposable mirror images like hand, left hand and right hand. So ಹಾಗಾಗಿ these are optically active and these are called as enantiomers. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡರದ್ದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಷನ್, ಅದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಲಿವೋ ರೊಟೇಷನ್. ಓಕೆ, there is another term called as racemization. So racemization ಅಂತಂದರೆ ಏನು? See, if you take the optically active substance, either it will be dextro or levo, if you convert it into the racemic mixture, that is racemic mixture is the equimolar mixture of D and L forms, that is equimolar mixture of dextro and levorotatory substance. That is, if you take example of lactic acid, this is lactic acid. If I take it in 1:1 ratio, equal amount, 50% plus 50% minus lactic acid ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದು, ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಿಂದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರೆಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್.
ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಝೀರೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೆಸ್ಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರೆಸಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಇಂಟು ರೆಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಮೈಸೇಷನ್, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ the zero optical rotation. Okay, see, this is an example for racemization. Here we have taken one optically active alkyl halide which is connected with three different groups A, B, D, and here we have Cl, RCl, which is subjected for nucleophilic substitution reaction. So Cl goes out as Cl minus. This is your SN1 mechanism where first ionization takes place to form a carbocation. So carbocation formation ಆದ ನಂತರ ಪ್ಲೇನಾರ್ carbocation ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ Cl ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ, Cl ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬಂತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ವೇ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಅಂದರೆ Cl ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಬಂದಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ B ಆ್ಯಂಡ್ A ವೇಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹೆಲೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹೆಲೈಡ್. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 50% ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 50% ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ 50% ಎರಡು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಲಿವೋ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ರೆಸ್ಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ರೆಸಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅಂದ್ರಷ್ಟೇ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ರೆಸಮೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು A, B, X and C. Cy minus is a nucleophile which is replacing X. Okay, so X ಬದಲಿ ನಿಮಗೆ Y ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, X ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿತ್ತು Y ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ X ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ Y ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್. ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸಿಂದ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್. ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅದೇ ಇನ್ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, in case of inversion, see, I'll take an example of -2 bromo-octane which is subjected for hydrolysis. The nucleophilic substitution takes place, ಅಂದರೆ Br ಹೋಗಿ OH ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ OH ಮೈನಸ್ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, there is a formation of +2 octanol. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, +2 octanol. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಂಥದ್ದೇನಿತ್ತು, ಲಿವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ Br ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ OH ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು OH ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೌ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹೆಲೈನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್, ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಝೆಡ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ SN1 reaction, two-step reaction, so there is a first formation of carbocation. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಪ್ಲೇನಾರ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೆಲೋಜನ್ ಆಟಮ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇದು ಮೂರು ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ರೆಸಮೈಸೇಷನ್, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹೆಲೈಡ್, ನಾವು ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, SN1ನಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಹೆಲೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿತೇನು ನಿಮಗೀಗ? ಹಾಗಾದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಂದಂಥ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನಿಗೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೇನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎನಿ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಸೈಡಿಂದಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. So it can form bond from this side or from this side. So that's why ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, you are getting inverted product, ಬಿಕಾಸ್ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್. ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯುವರ್ ಹೆಲೋಜನ್, ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ಹೊಸ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರೆಸಮೈಸೇಷನ್, ರೆಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್. ಇಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಥವಾ ರೆಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ಈ ಥರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಆರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ರೆಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಹೂಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಅದೇ ನೀವು SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್, the hydroxide ion, this is attacking the carbon and X goes out as X minus. So back side attack ಆಗೋದ್ರಿಂದ and ಅಲ್ಲಿ simultaneously the new bond is formed between the oxygen and the carbon atom. So there is a formation of this type of spaces, which is your transition state, because ಕಾರ್ಬನಿಗೆ 5 bonds ಬರುತ್ತೆ, which is not that stable. So that's why this is a transition state which further breaks to form a stable compound, that is breaking of that living group. X ಏನಾಗುತ್ತೆ, X minus ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ to get the stability. So there is a formation of a stable compound, that is this compound is formed. OH ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವಾರ್ಡನ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅಗೇನ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹೆಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ an example. 2-bromo-octane on reaction with NaOH results in the formation of plus octane to all, that is where we have Br, exactly in the opposite position we have OH. So this is your inversion in configuration. Warden inversion is observed in case of SN2 reaction. So this is about
the stereochemical aspects related to the SN1 and SN2 reactions. Okay, thank you.